Sakal Media Group, Marathwada region. So here we go. Who's going to call? Sheikh Mukim is going to call, and Sanjay sir is going to flip the coin. Heads is the from Sheikh Mukim, and heads it is. शेख मुकीम टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हैं? बॉलिंग करके। पिछले सीजन में हम जब आप खेले होंगे यहाँ पर, उसको देखते हुए ये विकेट कैसा लग रहा है? विकेट अच्छा है, जो कम से कम रन पे रोकेंगे, बैटिंग विकेट है वो, हमारा बॉलिंग स्ट्रेंथ अच्छा है तो हम बॉलिंग। मुकीम, ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है 100 बॉल्स का। सकाल ग्रुप के बारे में क्या कहना चाहेंगे और इस फॉर्मेट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं 100 बॉल, इंजॉय, मज़ा आएगा बहुत। और सकाल प्रीमियर लीग को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ मैं, इतना बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है और इतना अच्छा क्लाइमेट मिल रहा है हमको। एमजीएम विकेट ग्राउंड, प्लेयर्स के लिए क्या चाहिए, बस खेलने के लिए अच्छा होना, और ये एकदम बेस्ट हमारे लिए खेलने के लिए। थैंक यू मिस्टर मुकीम, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। शाहरुख, मुझे लगता है कि पहली दफ़ा इतना बड़ा आपको इतने बड़े टूर्नामेंट में लीड करने का, यहाँ पर आपके क्या सोचते हैं, आपके स्कोर हो सकता है? सर ये विकेट के हिसाब से तो 150 प्लस स्कोर देना चाहिए। बाकी सब में पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आमिर भाई और सकार की टीम को ये प्लेटफॉर्म रेडी करने के लिए। नया फॉर्मेट है 100 बॉल्स का, और औरंगाबाद में पहली बार ये टूर्नामेंट हो रहा है, तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशन और ऑल द बेस्ट टूर्नामेंट के लिए। आपके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। आई विश यू ऑल द गुड लक। From the center is Asrar 11 captain Sheikh Mukim has won the toss and he has elected to field first.
Welcome to MGM and welcome to Sakal Premier League Season 1. Presented by AA Patel, our title sponsors, and our associate sponsor is MGM, whereas outdoor partner is Abhishek Advertising, associate sport partner is Sai Sports, hydration partner is Inerzal, fitness partner is Asian Hospital, and both the umpires, they are ready. Mahesh Samant and Sayyid Jamshed, they are the on-field umpires. Our team support partners are Vidyalankar Classes, Garud Jeb Career Academy, Sushruta Panchkarm Kendra. So this is the first game. So this is the first game of Group A. PD11 versus Asrar 11. Asrar 11 is led by wicketkeeper batsman, one of the finest wicketkeeper batsmen, Sheikh Mukim, who has scored a lot of runs and is known for his batting. Whereas PD11 is led by Shahrukh. Both the franchise owners, they are present at the ground. Welcome to Sakal Premier League. So this is going to be a very good contest, a very interesting and a unique format of 100 balls. Anand Thenge is going to open the bowlings. The first ball of Sakal Premier League Season 1. Akash Borade on strike. Goes across and misses. And Anand Thenge starts with a dot ball. Onto the back foot and a misfielding there from point fielder. Good stop at the deep and batsman gets one. So Akash Borade is off the mark with the single. PD11, one without loss. And a bouncer there. Chase from the batsman. Tried to work it on the onside. Didn't connect it and the batsman was expecting a wide here. That's a legal delivery. One without loss. PD11 has been put into bat. Imran Ahmed is known for his hard hitting along with Akash Borade to open the innings. Anand Thenge was represented Maharashtra State, played Maharashtra Premier League, wearing jersey number 9. And played up pitchly but safe into extra covers. The chase there for the fielder and batsman, they may come comfortably home, scoring couple of runs. I think the batsman Imran Ahmed wasn't comfortable there. He wasn't in a comfortable position to play that stroke, but still manages to score 2 runs off the mark. Imran Ahmed with this couple of runs. PD11 3 for none. Beautiful shot. Crunched into covers for 4. The first boundary of Sakal Premier League. The Excel Solar boundary.
So after 5 balls, PD11 7 without loss. Imran Ahmed on 6, Akash Borade on 1. So from one end, we can bowl 10 balls maximum. And this is going to be a power play of 25 balls. So first 25 balls will be mandatory power play. This will have field restriction. Omkar Patkal. Akash Borade scored many runs throughout this year. It is a very dashing opener. Tries to score quickly in the power plays. Try to take the advantage of the field restriction. One of the finest strikers, Akash. Pulled away nicely. That's a lovely shot, but they have got a protection. A man at square leg. Batsman gets 1. 8 without loss. Imran Ahmed is looking good, in good touch, scoring 7 from 4 balls. Akash Borade has scored a single facing 2 balls. 8 without loss. So in all, 10 teams are participating in Sakal Premier League Season 1. Again pulled away, and the batsman, they may look for the second run, will have to hurry, but they are comfortable home, scoring 2 runs. So Omkar Patkal a bit short on 2 occasions. Batsman getting plenty of time to play on the onside. Though this didn't come from the middle of the bat, but still got 2 runs. Akash on 3, Imran Ahmed on 7. So this is after 7 balls have been bowled. This is a very good looking on drive, though I think the batsman, he wasn't looking for that run. Trying to defend it, trying to block it, and still gets a 1. Played at mid-on. So this is a good start, I think. PD11. They are batting first 100 balls, first innings. And 8 balls have been bowled. PD11. They are 11 without loss. Asrar 11, they've got Shamim as their coach and Riaz from PD11 as coach. In the air, should be taken, a soft dismissal here. So PD11, they lose as their opener here. 11 for 1. So this is the opening game between PD11 and Asrar 11, and what a game this is. And we are expecting a pack house in the evening, and the match would be played under floodlights. Beautiful sights, no doubt. We are having a very electrifying atmosphere here at MGM. What a beautiful sight this is. And I hope everyone is enjoying here. Everyone is enjoying cricket. Lush green outfield, good wicket, and all the credit to the groundsmen. And we are really thankful to MGM for their support.
Asrar 11, they are playing Deepak Punia. Represented Mumbai Indians and Sunrisers Hyderabad in IPL. He has represented 4 states. He has played Ranji Trophy from Haryana, Delhi, Saurashtra and Services. And I think on one occasion they were the runner-ups against Mumbai. Good call. This is what is required. The basics. Follow the basics in any format. A loud and clear call from the non-striker as no, don't go for the run. That could be risky. So after 10 balls, PD11 they are placed at 11 for 1. क्या खूबसूरत और क्या खुशनुमा माहौल यहाँ पर बना है इस खूबसूरत MGM ग्राउंड पर. पहला मुकाबला खेला जा रहा है असरार 11 वर्सेस PD11 के बीच. असरार 11 को लीड कर रहे हैं विकेट कीपर बैट्समैन. बहुत शानदार खिलाड़ी है. 7 नंबर की हमेशा की तरह उनकी जर्सी शेख मुकीम और दूसरी तरफ है शाहरुख. मैंने जैसे पहले बताया कि असरार 11 के कोच है शमीम और PD11 के है रियाज. And the overseas player from PD11 is Harsh Sangvi, who has represented Maharashtra State under 25 team, and he is currently playing. He has played Maharashtra Premier League from Raigad Royals. So this would be really interesting. Harsh Sangvi. Oh, that's a lovely shot. The first 6 of SPL. What a great sight this is. आकाश बोराड़े बहुत ही क्लीन, बहुत ही शानदार हिटर हैं. क्या जबरदस्त पिकअप किया था और क्या डिस्पैच किया इसको बिहाइंड स्क्वायर्स ऑन द ऑन साइड फॉर अ मैग्निफिसेंट 6. ही इज इन द डबल फिगर्स. सामने से कोई जा रहा है, साइड स्क्रीन के सामने से. आकाश ने 10 रन बनाए हैं, केवल 5 गेंदों का सामना किया है. गुड कॉल. दिस इज अ वेरी गुड कॉल. डायरेक्ट हिट, वहां पर रन आउट की अपील, लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर दूसरा रन भी मच जाएगा और रिफर किया गया है टीवी एम्पायर को. The batsman is safe, he is not out, and this is very good running indeed. बहुत शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट और क्या ज़बरदस्त खेले थे. इसको ब्लॉक किया था, गेंद गई थी ऑफ साइड में. अच्छा कॉल, अच्छा तालमेल, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन और 2 रन यहाँ पर बड़े इत्मीनान से पूरे किए हैं. बढ़िया शॉट और ये गेंद जा रही है मिड विकेट की तरफ. बढ़िया 4 रन ये लगा. एक्सेल सोलर बाउंड्री.
कुल स्कोर हुआ है 23 रन, 23 फॉर 1। और ये चलता रहेगा, होना भी चाहिए क्रिकेट के मैदान में। बहुत ही पैशनेट होते हैं क्रिकेटर्स। ये तो शुरुआत है। थोड़ी सी गर्मी यहां पर दिखाई दे रही है, हालांकि ये बहुत ही ठंड वाला मौसम है, विंटर्स चल रहे हैं। लेकिन अक्सर हम लोग देखते हैं इस तरह की नोकझोंक, थोड़ी सी एक्सचेंजेस। आकाश बोराड़े बहुत ही शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं, क्या क्लास बैटिंग कर रहे हैं। इस बैटिंग ऑन 16, सिर्फ 7 गेंदें खेली है। यह मुकाबला अच्छा होगा। अब क्या जबरदस्त शॉट है, ये खूबसूरत 6 मिड विकेट की तरफ। ये लगा है एक जो स्कोरिंग कर रहे हैं, क्या क्लीन हिटिंग है, क्या जबरदस्त, क्या क्विकली पोजीशन में आते हैं। बहुत अच्छे पुल शॉट्स के लिए एक हुक भी खेला था उन्होंने। आकाश बोराड़े पहुंच गए हैं 22 के स्कोर पर, केवल 8 गेंदों का सामना किया है और 14 गेंदों का खेल हुआ है और इसमें बना है PD11 ने 29 रन, 29 फॉर 1। बहुत ही शानदार शुरुआत में कहूँगा। हालांकि एक विकेट ज़रूर खोया है इमरान अहमद के रूप में, लेकिन मानो कि उस विकेट के गिरने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। क्या शानदार बैटिंग कर रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, आकाश बोराड़े एक बहुत शानदार खिलाड़ी है। बहुत जल्दी पोजीशन में आते हैं, बिल्कुल तैयार रहते हैं गेंद के लिए, बहुत जल्दी जज कर लेते हैं कि क्या लेंथ है गेंद की। और जहां जहां आनंद ने शॉर्ट गेंदें की है, वहां पर प्रहार देखने को मिला है। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक बैटिंग दिस फ्रॉम आकाश बोराड़े। सिर्फ 8 गेंदें खेली और 22 रन बनाए हैं। बहुत तेज, क्या तेज इन कटर था, लेंथ बहुत अच्छी थी, अनप्लेबल और बैकफुट पर भेजा था। बड़ी खूबसूरत यह गेंद थी और इस तरह से अब 15 गेंदों का खेल हो चुका है और PD11 का स्कोर है 29 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अगर हम स्क्वाड्स देखें, PD11 शाहरुख पठान, आकाश बोराड़े, अमोल उदावंत, हर्ष सांघवी, इमरान अहमद, मोहम्मद अमान, मोहम्मद इमरान बहुत शानदार खिलाड़ी है, मूसा पटेल, सैयद तला, शाहरुख, योगेश चौधरी उर्फ अन्ना। बड़ी शानदार टीम यहाँ पर दिख रही है PD11। वेरेज असरार 11, दीपक पुनिया, आदर्श बागवाले, आदिल अली, आकाश अभंग, आनंद टेंगे, मुकिम शेख, मुस्तफ़ा शाह, बहुत तेज़ गेंदबाज है मुस्तफ़ा शाह, ओमकार पातकल, ओम सिंह ठाकुर, शेख आतिफ और सैयद अनीस। आई थिंक अनीस मस्ट बी अराउंड 57 or 58 years. Sayyid Anis wearing jersey number 23. कोई फुटवर्क नहीं और इसीलिए यहाँ पर बीट हो गए हैं। ऑफ स्टिक के बाहर यह गेंद थी, कट करने का प्रयास था और आकाश यहाँ पर बीट हुए पूरी तरह से।
दीपक पुनिया बहुत शानदार खिलाड़ी है। अच्छा कॉल है, बहुत अच्छा रन है, शॉर्ट मिड विकेट की तरफ खेलते हुए रन लिया, हालांकि सर्कल के अंदर खिलाड़ी मौजूद था। बढ़िया तालमेल, बहुत अच्छा रन। मुझे लगता है कि जो पावर प्ले में खेल होना चाहिए या जो स्टार्ट होनी चाहिए वो डिसेंट लग रही है थोड़ी यहाँ पर। बहुत ही शानदार टच में है आकाश बोराड़े। हर्ष सांघवी वर्सेस दीपक पुनिया, दोनों भी ओवरसीज खिलाड़ी एक दूसरे के आमने सामने। बढ़िया गेंद थी, टप्पा पड़ने के बाद जिस तरह से तेजी से अंदर की तरफ आई। ड्राइविंग जोन में या पोजीशन में नहीं थे वहां पर, सिवाय रोकने के, या हल्का सा इसको आप ऑन साइड में वर्क कर सकते थे, इसके सिवा कोई चारा नहीं था। इतनी शानदार ये गेंद थी, बहुत खूबसूरत। आईपीएल खेल चुके हैं मुंबई इंडियंस और एसआरएच। दीपक पुनिया, what a shot, what a gorgeous looking stroke this is. Over longer for a 6, XL Solar 6.
टेक लाइन और लेंथ, टाइट गेंदबाजी कर रहे हैं, आसानी से रन्स नहीं दे रहे हैं। पिछले ओकेजन पर हर्ष सांघवी अक्रॉस गए थे और शॉट स्वीप करने का उनका प्रयास था, गेंद बैट पर नहीं आई। 41 for 1 after 23 balls. Turned away nicely. Beautiful shot towards backward square leg for 4 runs. स्क्वायर लेग की जानिब 45, 1 विकेट का नुकसान। Wrist work, fielder underneath it, can he catch it? Yes, taken. Harsh Sanghvi departs, brilliantly caught at mid wicket. Wicket number 2, 45 for 2 is the score. खोया PD11 ने हर्ष सांघवी के रूप में। उतनी वो फुलिश लेंथ की गेंद नहीं थी जिस पर वो अपना रिस्ट का कमाल दिखा सकते थे या फिर इसको खेल सकते थे स्क्वायर लेग या मिड विकेट के फील्डर के ऊपर से। थोड़ी सी दूर ये गेंद की थी और इसीलिए शायद यहाँ पर उनका विकेट खोया है। PD11 ने 25 गेंदों के बाद PD11 45 पर 2। और जैसे ही आगे का खेल शुरू होगा आपके साथ में जुड़ने जा रहे मराठी में प्राध्यापक अमृत बिराड़े सर। धन्यवाद सर। इब्राहिम जी नमस्कार, शुभ संध्या। मी प्राध्यापक अमृत बिराडे छत्रपती संभाजीनगरच्या MGM मैदानावरनं आपल्याला सकाळच्या माध्यमातून एका नव्या फॉर्मॅटमधनं क्रिकेट प्रेक्षकांच्या भेटीकरता घेऊन आलेलं आहे। खरं तर ज्या मैदानावर हा सामना होतो आहे त्याला मराठवाड्याची क्रिकेटची पंढरी म्हटलं जातं, ते MGMचं हे मैदान। आणि या मैदानावर चाललेला हा पहिला सामना सकाळचा 100 बॉल गेम्स, एक नवीन फॉर्मॅट आपल्याला बघायला मिळतं आहे आणि खेळाडूंकरता एक नवीन मेजवानी। आणि त्यात 25 चेंडूचा खेळ झाला आणि 45 धावा आपण या ठिकाणी पाहिलेल्या आहेत। आकाश बोराळे मात्र आकाशाला गवसणी घालणारे फटके खेळताना दिसतोय। त्यांनी एकूण 12 चेंडू खेळलेत, त्यात 1 चौकार आणि 2 उत्तुंग षटकार लावलेत। आणि इथं मात्र प्रेक्षकांवर तो आपला प्रभाव पाळताना दिसतोय। दोन्ही संघ तुल्यबळ आणि या तुल्यबळ लढतीचा निकाल काय येतोय हे सांगण्याकरता मी आणि सय्यद इब्राहिम आपल्यासोबत आहोत। या ठिकाणी षटक क्रमांक 6व्याला प्रारंभ होतोय। एक गंमत या ठिकाणी अशी आहे की गोलंदाजाच्या समोर षटकं येत नाहीत, त्यांनी टाकलेले चेंडू येत आहेत। धन्यवाद। आणि इथे मात्र आता नवीन आलेला फलंदाज कशा पद्धतीने स्थिरावतोय ते बघूया। गोलंदाजीची धुरा कोणाकडे ते बघूया आपण। मुस्तफा शहा गोलंदाजी करण्याकरता तयार होतोय। 23 नंबरचा खेळाडू जर्सी क्रमांक 23 आहे। योगेश चौधरी। इब्राहिम सर अनेक खेळाडूंना निकनेमनी ओळखलं जातं, इथं मात्र योगेश चौधरी करता एक वेगळं नाव संपूर्ण महाराष्ट्राला, त्यांना अण्णा म्हणून ओळखलं जातं। आणि अण्णा काय करतात बघूया। डावखुरा फलंदाज आहे, स्ट्राईक घेतलं आणि मुस्तफाचा सामना करण्याकरता तयार। उजव्या हाताचा गोलंदाज, हलक्या हाताने खेळलेला चेंडू
आणि योगेशने मात्र आपल्या अकाउंटवर एक धाव घेतली आणि सांगितलं की मी या स्पर्धेतलं माझं अकाउंट ओपन केलेलं आहे आणि धावा आता किती होतील ते सामन्यागणित पाहत रहा. मुस्तफा शाह हॉस्पिटल एंडनं गोलंदाजी करतोय. माफ करा, एक पटेल एंड इब्राहिम सर. समोरचा पटेल एंड तर इकडचा सकाळ एंड आणि सकाळ एंडनं गोलंदाजी करतायत ते मुस्तफा शाह. मुस्तफाचा चेंडू हलकासा कट आणि इथे मात्र त्या 4 धावा आल्यात थर्डमॅनच्या दिशेनं. मुस्तफानं टाकलेला चेंडू अगदी सुरेख पद्धतीने खेळून काढला आणि तो थर्डमॅनवरनं सीमारेषा पार झाला आणि हा चौकार ज्याला म्हटलं जातं एक्सेल सोलर पॉवर 4 धावा. आणि षटकार. जी, आज प्रेक्षकांना नयनरम्य फटके बघायला मिळतील, पण मात्र कानाला तृप्त करणारा आपला आवाजसुद्धा खूप भावणार आहे. प्रेक्षकांची संख्या वाढेल. रात्रीच्या सामन्यांमध्ये मात्र आपल्याला तोबा गर्दी बघायला मिळेल. 8 टॉवरवरनं ही प्रकाश योजना या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळते आणि तिथे मात्र सूर्य अस्ताला गेला तरी हरकत नाही. सकाळचा सूर्य उदयाला येईल आणि सामने रात्रीच्या प्रकाशात खेळले जातील. क्या बात है, क्या बात है. एमजीएम यूनिवर्सिटी के ग्राउंड पर ये मैचेस हम यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं. एमजीएम यूनिवर्सिटी का ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुहाना क्रिकेट ग्राउंड. तीच चेंडूंचा खेळ संपलाय. दीपक पुनिया हरियाणावरनं येतोय. सुंदर क्षेत्ररक्षणाचा प्रयत्न, पण मात्र नशिबाने त्यांना साथ दिली नाही आणि चेंडू
सीमारेषा पार, एक्सेल सोलर पॉवर 4 धावा. फिल्डिंग करणं अतिशय कठीण आहे आणि जेव्हा असे जबरदस्त कडक हिटर बॅट्समन समोर असतात, फील्डर्स ऑलवेज हॅव टू बी ऑन देअर टोज. एक्सेल सोलर पावर चौका का मुजाहिरा अभी हमने देखा. अप्रतिम फटका आणि हा मात्र कव्हर्स मधनं सीमारेषा पार, एक्सेल सोलर पॉवर चौकार. फिर से एक बार गेंद सीमा रेखा के पार, जो है एक्सेल सोलर पावर चौकार. धावांवर जर श्रीमंती मोजली गेली असती सर तर निश्चितच आकाश बोराळे या ठिकाणचा सगळ्यात धनवान माणूस म्हटला गेला असता, कारण त्याच्या खात्यावर 41 धावा केवळ 17 चेंडूत. पुनियाचा चेंडू आणि किती धावांन करता. एक्सेल सोलर पॉवर बॉलर रह गया हक्का बक्का. षटकार. जी हाँ, बक्का ये लगाया है एक्सेल सोलर पावर छक्का. कसला फलंदाजी करतोय आज मात्र. भीमटोले लगवताना दिसतोय आपल्याला आकाश बोराडे. केवळ 3 धावा दूर या स्पर्धेतला पहिला ऐतिहासिक अर्धशतक झळकावण्याच्या मार्गावर आकाश. दीपक पुनिया हा तो खेळाडू आहे सर जो कपिल देवच्या प्रांतातनं येतोय, हरियाणावरनं येतोय, ज्या हरियाणाने अनेक ऑलिम्पियन आपल्या भारताला दिलेत. बाहेर जाणार चेंडू, त्याचा पाठलाग करायचा प्रयत्न केला, चेंडूने त्याच्याकडे यायला मना केलं आणि त्याला मात्र पसंत होता तो एसटी रक्षक आणि चेंडू सरळ एसटी रक्षकाच्या हातात. पुनिया पुन्हा आपल्या गोलंदाजीच्या मार्गावर. ऑफ स्टंपच्या बाहेर जाणाऱ्या चेंडूला छेडू नये असं म्हणतात, पण इथे एक छोटासा प्रयत्न करणं, ऑफकोर्स अर्धशतकी खेळी लवकरच पूर्ण करण्याची त्याची इच्छा दिसते. बघूयात काय घडतंय. अप्रतिम चेंडू, क्या बात आहे. फळीच्या अगदी जवळून स्टंपला पाहत चेंडू निघाला आणि शेख मुकीम, ज्याला छत्रपती संभाजीनगरचा धोनी म्हटलं जातं, कारण तो धोनीचा अगदी चाहता आहे. त्याची जर्सी क्रमांक जर आपण पाहिलं तर 7 क्रमांकाची जर्सी मुकीमकडे. काय सुंदर चेंडू आणि जोरदार फटका मारायचा प्रयत्न होता. आकाशचा मात्र त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक अगदी चौकसपणे उभा होता. गलीच्या दिशेला एक धाव मात्र घेण्यापासून थांबू शकला नाही आणि पुनियाचं मात्र या ठिकाणी ज्या पद्धतीनं गोलंदाजीचं विश्लेषण करावं, त्यांनी आत्तापर्यंत 10 चेंडू टाकलेत आणि एकूण धावा दिल्यात त्यांनी त्या 27. सकाळच्या या एका नवीन प्रयोगाकरता सगळ्या छत्रपती संभाजीनगरला अपेक्षा आहे की काहीतरी वेगळं क्रिकेट बघायला मिळेल आणि दर्शकांनी मात्र तोबा गर्दी करायला सुरुवात केली आहे. खरं तर सकाळचा हा प्रयत्न असा होता की महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच होत असलेली आणि आपल्या मराठवाड्यातली सगळ्यात मोठी भव्य दिव्य 100 बॉलची ही क्रिकेट लीग, ज्याचा आनंद आपण सगळेजण घेत आहात. सकाळ आणि ए पटेल प्रेझेन्स सकाळ प्रीमियर लीग 2025 हा पहिला सीझन आहे, पावर्ड बाय एक्सेल सोलार पॉवर. आकाश आणि योगेशने अनेकदा जबरदस्त खेळी केलेले आहेत. दोघांमध्ये खूप चांगला समन्वय आहे आणि हा समन्वय अजून आपल्याला पाहिजे तसा बघायला मिळालेला नाही आहे, कारण केवळ 2च चेंडू योगेशच्या खात्यावर गेलेले आहेत. त्यांनी 2च चेंडू खेळलेत आणि त्यात त्याचा एक जबरदस्त चौकार आपण पाहिलेला आहे. खास करून सकाळचे जे स्पॉन्सर आहेत एक्सेल सोलर पॉवर, चौकार आणि षटकार हे ते बहाल करतायत खेळाडूंकरता.
थोड्याफार प्रमाणात सर जर आपण या मैदानाचं अवलोकन केलं तर लॉर्ड्सवर बसल्यासारखं वाटतंय. अगदी खरंय, लश ग्रीन असं हे अतिशय सुंदर MGM युनिव्हर्सिटीचं ग्राउंड आणि अतिशय सुयोग्य सुरचना इथे आपल्याला बघायला मिळते. प्रेक्षकांनाही आनंद मिळेल असे स्टँड्स आता हळूहळू भरायला लागलेले आहेत. आपल्या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आपल्या सगळ्यांनाच माहिती की क्रिकेट वेडे, क्रिकेटचे चाहते किती आहेत आणि त्यामुळेच या लीगला आता गर्दी वाढते आहे. क्या बात आहे. पंच करायचा प्रयत्न केला. याच्याकरता एक शब्द आहे, अप्परकट मारला त्यांनी आणि हा चेंडू मात्र थर्ड मॅनच्या दिशेला गेला. योगेशच्या खात्यावर अजून एक धाव जमावताना दिसते आणि समोरून मात्र मुस्तफा शहा गोलंदाजीची आपली धुरा कायम आपल्या खांद्यावर घेऊन गोलंदाजी करता पटेल यांनी. पुन्हा एकदा आकाश आता स्ट्राईकवरती आणि बघूयात 2 धावा कमी आहेत. त्याच्या अर्धशतकाकरता हे ऐतिहासिक शतक असेल, कारण जोपर्यंत सकाळ आहे तोपर्यंत आकाशच्या नावावरचं हे पहिलं अर्धशतक कायमस्वरूपी स्मरणात राहील. खरंय, सकाळ प्रीमियर लीग मधलं हे पहिलं अर्धशतक ठरेल याची आपण सर्वजण वाट बघत आहोत. कडक आणि इथं मात्र त्याचं अर्धशतक पूर्ण 52 धावा आकाश आणि हा एक्सेल सोलर पॉवर जबरदस्त चौकार. क्या बात है, इसी के साथ मैदान में मचा है शोर. बैट्समैन ने लगा दिया है एक्सेल सोलर पावर 4. 50 रन पूरे करते हुए सकाळ प्रीमियर लीग 2025 सीजन 1 का ये पहला अर्धशतक आकाश ने किया है अपने नाम. मुस्तफा शाहला मात्र 7 चेंडूंमध्ये 19 धावा द्याव्या लागल्या आहेत. याचा अर्थ असा होतोय की फलंदाज ताबडतोब फलंदाजी करतायत. पंच खेळाडूंना काहीतरी सूचना देत आहेत. 2 खेळाडू आपल्याला सीमारेषेवर दिसत आहेत आणि जर अशा पद्धतीनं असाल तर कदाचित चेंडूनं मात्र गॅलरीत जाणं पसंत केलं. त्याला सुद्धा खेळ बघायचा आहे, आकाश कसा खेळतोय. आणि आकाशची कडक फटकेबाजी आहे त्यामुळे चेंडूनी डिसाईड केलं की नको रे बाबा, मी थोडा वेळ तिकडेच जाऊन थांबतो. पण ही अतिशय संस्मरणीय आणि कडक अशी हाफ सेंचुरी आकाशनी लगावली. पहिल्याच सामन्याच्या पहिल्याच इनिंग्समध्ये जेव्हा अर्धशतक लागतं, या टुर्नामेंटचा आनंद लोकांच्या चेहऱ्यावरती दिसतोच आहे, पण विशेषतः त्याची टीम फार खुश असणार आहे. ऑक्शन्स जेव्हा होत होते सर, तेव्हा आम्ही बघितलं की ह्या प्लेयर्ससाठी जेव्हा आपले जे सगळे जे ऑक्शन हे टीम ओनर्स आहेत, फ्रँचाईज ओनर्स आहेत, त्यांनी खूप हिरिरीने त्याच्यामध्ये सहभाग घेतला. प्रत्येकाला चांगल्यात चांगला बॅट्समन, चांगल्यात चांगला बॉलर आणि अष्टपैलू खेळाडू सुद्धा आपल्या टीममध्ये हवा होता. आणि मला असं वाटतं की आज आकाशने ते सिद्ध करून दाखवलं. पहिल्याच मॅचमध्ये, पहिल्याच इनिंगमध्ये त्यांनी अर्धशतक ठोकलेलं आहे. सर, या अर्धशतक पूर्ण करत असताना त्याने केवळ 21 चेंडूंचा उपयोग केला. त्यात 6 चौकार, 3 षटकार उत्तुंग आहेत त्याचे. आणि त्याचा स्ट्राईक रन रेट मी आपल्याला सांगतो, 247.62चा त्याचा स्ट्राईक रन रेट आहे. जबरदस्त फलंदाजी.
जी लाइट दिन में बत्तियां जल चुकी हैं, सूरज अभी बाकी है। ग्राउंड स्टाफला सूचना, टॉवरवरचे लाईट्स बंद करावेत, खेळाडूंना त्याचा त्रास होतोय. लाईट जाणं भाग वेगळा आहे, पण दिवसा लाईट येणं मात्र वेगळं वाटतं. मुस्तफा शहा एक अप्रतिम गोलंदाज म्हणून तो परिचित संपूर्ण शहराला, छत्रपती संभाजीनगरला, आणि किफायतशीर गोलंदाजी करताना दिसतोय. 89 2 गडी बाद आणि 38 चेंडूंचा खेळ संपला आहे. कडक, पुन्हा एकदा उत्तम फटका. काय खेळतोय आज आकाश. ये लगा एक्सेल पॉवर चौका आकाश की बॅट से. मला असं वाटतं आकाशनी डिसाइडच केलेलं आहे की आज अपोजिट टीमच्या प्लेयर्सना पळवतच राहायचं बाउंड्रीच्या बाहेर. बाउंड्रीपेक्षा त्यांनी त्याच्या बॅटेला धार लावून आणली आहे घरून, आणि त्याच्या ठेवणीतले मात्र तो एकापेक्षा एक सुंदर असे वार चेंडूवर करतोय आणि चेंडू मात्र सीमारेषा गाठतोय. क्लासिकल शॉट आणि या एक्सेल सोलर पावर सुपर सिक्सर. फिर एक बार आकाश ने चौका दिया है लेकिन मार दिया है छक्का. जा चुका है सीमा रेखा के पार. 6 रन का इजाफा उनके निजी स्कोर में, लेकिन साथ ही साथ टीम को मजबूत स्थिति में लाते हुए. केवल 2 विकेट का नुकसान हो चुका है, लेकिन टीम बिल्कुल मजबूत स्थिति में इसलिए क्योंकि आकाश अभी भी पिच पर डटे हुए हैं. 40 चेंडूंचा खेळ संपला सर. 89 2 गडी बाद, आणि इथं मात्र आकाश सगळ्यांना प्रभावित करतोय आणि त्याचा तो प्रभावशाली फटकेबाजी करतोय, तो प्रेक्षकांची मनं जिंकताना दिसतोय. आणि अशाच पद्धतीने जर फटकेबाजी चालत राहिली तर साधारणपणे मी आपल्याला सांगू इच्छितो की हा स्कोर अगदी जबरदस्त अशा पद्धतीनं साधारणपणे 150 ते 150-200च्या पुढे जाईल. सहज सहज, कारण एकटा आकाशच जसा तळपतोय, सकाळच्या आकाशात जसा सूर्य तसा मैदानावरती हा आकाश तळपतोय. गोलंदाजीत परिवर्तन होताना दिसतंय. मुस्तफा शाह आपण 2 षटकं टाकलीत आणि 29 धावा दिल्यात आपण. त्याचप्रमाणे दीपक पुनिया आपण 10 चेंडू टाकलेत आणि 27 धावा दिल्यात. भाई लाइट फिर से लग चुकी है, कृपया इलेक्ट्रिशियन ध्यान दे. धन्यवाद. सकाळ आणि समोरून पटेल. सकाळ यांना गोलंदाजी करण्याकरता फिरकी मारा घेऊन आलेले आहेत. सय्यद, अनीस, देखते हैं स्पिनर्स क्या यहां पर कमाल कर सकते हैं. कडक, आणि हा आकाशातनं मार्गक्रमण करणारा योगेश चौधरीचा उत्तुंग षटकार. हा आहे एक्सेल सोलर पॉवर, जबरदस्त षटकार. आकाशच्या बरोबरीने आता योगेशनी सुद्धा सुरू केली फटकेबाजी. वो कहते हैं ना कि खरबूजे के देख के खरबूजा रंग बदल देता है, तसंच काहीच झालंय. आणि आता योगेशनी सुद्धा जोरदार आतषबाजी सुरू केलेली रनांची. हा कडक एक्सेल पॉवर सोलार षटकार. PD 11चा संघ या ठिकाणी ज्या पद्धतीनं परत येतोय ते पाहून मात्र असरार 11च्या कर्णधाराला विचार करावा लागतोय की आता द्यावी तरी कोणाला गोलंदाजी, कारण प्रत्येक गोलंदाजाचा समाचार घेताना दिसत आहेत हे दोन्ही फलंदाज. वाह, याला कार्पेटच्या सहाऱ्याने खेळणं असं म्हणतात.
हिरवळीचा आस्वाद घेत चेंडू मात्र जातोय तो क्षेत्ररक्षकाकडे, पण तत्पूर्वी अपोनंट संघाला तो एक धाव देऊन जातोय. सय्यद अनीस सर, आपण याचं जर रनअप पाहिलं असेल तर आपल्या लक्षात आलं असेल केवळ 1.5 पावलांचं रनअप आहे सय्यद अनीसचं, पण मात्र चेंडू अगदी टप्प्यावर टाकतो, योग्य पद्धतीने टाकतो आणि मिडल स्टिक हे त्याचं लक्ष असतं आणि म्हणूनच फलंदाज त्याला पुढे येऊन खेळू शकत नाही आणि मागे जाताना सुद्धा त्यांना विचार करावा लागतो. खूप ट्रिकी असे हे गोलंदाज, त्यामुळे बॅट्समन्सना अडचणीत टाकण्याचा त्यांचा प्रयत्न. सुरेख फटका आणि हा एक्सेल सोलर पॉवर, पुन्हा एक चौकार. आकाश आणि आकाश 252च्या स्ट्राईक रन रेटने धावा जमा करतोय. आपण असं म्हणू शकतो, आकाश अजिबातच समोरच्या टीमला अवकाशच देत नाहीये. सतत कडक फटकेबाजी आणि खरंच इतक्या कमी चेंडूमध्ये 63 धावा जमा करणं हे एक उत्कृष्ट बॅट्समन असण्याचं द्योतक आहे. त्याकरता त्यांनी केवळ 25 चेंडूंचा उपयोग केलाय, 7 चौकार 4 षटकार आणि इथं मात्र आज प्रभावशाली खेळ करताना दिसतोय आकाश बोराळे आणि योगेश चौधरी. येणाऱ्या 10 दिवस तर प्रत्येक क्रीडाप्रेमी मात्र सकाळचं वर्तमानपत्र दारी आलं तर तो सगळ्यात आधी क्रिकेटचं पान पाहणार. खरंय, अतिशय खरंय. आम्ही तर नेहमीच म्हणतो की छत्रपती संभाजीनगरकरांची सकाळ तेव्हा होते जेव्हा आमच्या हातात सकाळ पडतो, आणि आता तर या लीग मॅचेसचा उत्साह सगळीकडेच. वाह, आणि हा मात्र 1 बाउन्स 4 एक्सेल सोलर पॉवर चौकार. आनंद ठेंगे त्या ठिकाणी होता. आनंदच्या बाबतीत म्हणावं सर की महाराष्ट्रातल्या उत्तम गोलंदाजांमधला एक प्रतिभावान गोलंदाज म्हणून आनंद ठेंगेला ओळखलं जातं आणि आनंद ठेंगे यांनी पहिल्या षटकाला सुरुवात केली होती, त्याच्यापासून चेंडू बाजूला गेला आणि धावा झाल्यात त्या एकूण 106. क्रिकेटमध्ये स्ट्रेट बॅट खेळणं जास्ती खूप महत्त्वाचं मानलं जातं, त्यामुळे हा व्ही मध्ये मारलेला एक जबरदस्त चौका. पाहूयात पुढचा चेंडू. पुन्हा चेंडू जातोय तो, आज मात्र एक्सेल सोलर पॉवर चौकार म्हणावं की एक्सेल सोलर पॉवरची बॅट घेतली यांनी. त्यांच्या बॅटमध्येच आय थिंक एक्सेल सोलर पॉवर जणू काही उतरलेली आहे. कडक 4 धावा, एक्सेल सोलर पॉवर चौकार आणि योगेश मात्र थांबायला तयार नाही. योगेशनी ठरवूनच टाकले आज की फक्त आकाश का, मी सुद्धा आहे आणि माझ्या टीमला अत्यानंद देण्याचा आणि मैदानात जमलेला प्रत्येक प्रेक्षकाच्या डोळ्याचं पारणं फेडण्याचा हा त्याचा प्रयत्न. आणि जसं तुम्ही म्हणालात की पॉवर चार्ज अशी त्याची आहे.
बॅट आहे आणि 48 चेंडूत 114 धावा. अजून तर अर्धे चेंडू येणं बाकी आहे. 200 सव्वा 200 250 पर्यंत धावा जातात की काय? सुंदर आणि सुपरफास्ट चौकार. कव्हर्सला चिरून हा चेंडू सीमारे